Children, now we are entering into the lesson. First one, prose. Lesson name, Shine is My Shield, written by M.K. Gandhi. So, it is an autobiography. What is meant by autobiography? Self. Auto means self. Biography. His own biography. Giving his own biography. He had written his own biography. In that, Shine is My Shield is one of the heading. It is an extract from My Experiments with the Truth. It is an extract from My Experiments with Truth. So in that there are many experiments with truth, and it is one of that. M.K. Gandhi was the preeminent leader of the Indian independence movement in British ruled India. M.K. Gandhi was the preeminent leader. Preeminent. Eminent means eminent, eminency. So getting enlightenment. Preeminent leader. So ముందుగానే ఇండియన్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ని అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చేటట్టు ముందుగానే చేశాడనమాట. Indian independence movement in British ruled India. When the British was ruling India, he was the first eminent leader. So his tool is to get independence. He used the instrument non-violent and civil disobedience movement. With these two tools, with these two instruments, he brought independence to India. ఈ రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉపయోగించి ఏంటవి నాన్ వైలెంట్ అండ్ సివిల్ డిసొబీడియన్స్. సివిల్ డిసొబీడియన్స్. ఒబీడియన్స్ మీన్స్ నమ్రతతో ఉండడం, ఒబీడియంట్గా ఉండడం, చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వడం. డిసొబీడియన్స్ ఒబే చెయ్యకపోవడం. మీరు పన్ను కట్టండి అంటే కట్టకుండా ఉండడం. సివిల్ అంటే కనుక వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సివిల్? సివిలియన్ అంటే పౌరుడు. పౌరులు తమ హక్కుల్ని వాళ్ళు ఒబే చేయకుండా చేశారనమాట. అంటే మీరు పన్ను కట్టండి, మేము కట్టము, ఇది ఇలా చేయండి, మేము ఇలా చెయ్యం, అలాగా డిజోబే చేయించాడు. అంతేగాని నో వైలెన్స్. వైలెన్స్ లేకుండా ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేశాడు ఆయన. Gandhi inspired independence movements, civil rights and freedom across the world. Not only to India, he inspired independence movements in South Africa, like that. So many countries he had inspired civil rights and freedom across the world. He is also called Bapu in India. He is also called Bapu in India. So when Gandhi was studying, he wanted to have his degree from London. He wanted to have his barrister from London. So in those days, law degree is called as barrister degree. So he went to London to have his barrister degree, law degree. Gandhi trained in law at the Inner Temple, London. So the place where he had gone was Inner Temple in London. Gandhi first employed non-violent and civil disobedience as an expatriate lawyer in South Africa. So not first he practiced in India. This law degree he haven't been practiced in India, but he went to South Africa to have his practice. After his return to India in 1915, so after practicing there, so he came back to India. His return to India in 1915, he set about organizing peasants. Peasants means కూలీలు, కూలి పనులు చేసేవాళ్ళు, farmers, and urban laborers to protest against excessive land tax and discrimination. Peasants, farmers, urban laborers. Who are urban laborers? People working in industries. Rural area means palleturu. Urban means cities. Who are urban laborers? The people working in industries are called urban laborers, to protest against excessive land tax and discrimination.
వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఒకళ్ళని ఒకలాగా చూడడం అలా చేసేవాళ్ళు. సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ని ఈ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ పంట పండకపోయినా ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కడతారు? సో ఆ వేరియేషన్ని ఎలా ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అన్నది గాంధీ చాలా సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ తీసుకొచ్చి ప్రొటెస్ట్ చేపిస్తాడనమాట. అజ్యూమింగ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ 1921. ఆఫ్టర్ దట్ హీ అజ్యూమ్డ్ హిజ్ లీడర్షిప్. తనకి తానే ఒక లీడర్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఒక ఫామ్ చేశాడు. ఐఎన్సి అంటారు, ఇప్పటికీ ఉంది మనకి అది. సో కాంగ్రెస్ వింగ్ అంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ గాట్ మెనీ చేంజెస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. At that time it is called Indian National Congress. It was formed in 1921. So he is the leader to lead that movement. Gandhi led nationwide campaign for erasing poverty, expanding women's rights. Erasing poverty, there it is a spelling mistake, erasing, ERASING. Write down there, ERASING, not easing the poverty, erasing the poverty. అంటే పేదరికం అనేది ఉండకూడదు. ఎక్స్పాండింగ్ ఉమెన్స్ రైట్. అట్ ద టైమ్ ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ సిటిజన్. షీ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సెకండ్ రేటెడ్ సిటిజన్. అమ్మాయికి అన్ని హక్కులు లేవు ఆ రోజుల్లో. అమ్మాయి చదువుకోకూడదు, ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళకూడదు, అలాంటివన్నీ ఉండేవి. అట్లాంటి టైంలో గాంధీ గారు ఉమెన్స్ రైట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉమెన్కి మేల్కి ఏ రైట్స్ ఉన్నాయో ఉమెన్కి కూడా అవే రైట్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన దాన్ని కూడా ప్రపోజ్ చేసి ఈక్వల్ రైట్స్ వచ్చేటట్టు ట్రై చేశాడు. బిల్డింగ్ రిలీజియస్ అండ్ ఎథనిక్ ఎమిటీ. ఎమిటీ మీన్స్ సో ఒక రిలీజియన్కి పడకుండా ఉండేది. అలా కాకుండా దేర్ మస్ట్ బి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద రిలీజియన్స్. అట్లాంటి సరౌండింగ్స్ తీసుకురావడానికి. ఎండింగ్ అన్టచబిలిటీ. సో అన్టచబిలిటీ అనేది క్రైమ్ అనేది తీసుకొచ్చాడు. సో హ్యూమన్ బిహేవియర్కి, హ్యూమానిటీకి అది ఒక మచ్చ కిందే ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ ఎండ్ ద అన్టచబిలిటీ. అన్టచబిలిటీ అనేది లేదు, అందరం మనుషులమే అనే ఒక దీన్ని కూడా తీసుకొస్తాడు ఆయన. బట్ అబౌవ్ ఆల్ ఫర్ అచీవింగ్ స్వరాజ్ ఆర్ సెల్ఫ్ రూల్. ఇవన్నీ ఎలా అన్నా ఉండనండి, ఉమెన్స్ రైట్, ఎరేజింగ్ పవర్టీ, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ రిలీజియన్స్, ఎండింగ్ అన్టచబిలిటీ, ఇవన్నీ ఒకటైతే అబౌవ్ ఆల్ ఫర్ అచీవింగ్ స్వరాజ్, మనకి సెల్ఫ్ రూల్. స్వరాజ్ మీన్స్ స్వరాజ్యం. స్వ అంటే కనుక మనది సొంతం. సెల్ఫ్ రూల్. we will rule for ourselves. There is no need for Britishers to rule India. We could rule for ourselves అనే దాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన. స్వరాజ్ ఆర్ సెల్ఫ్ రూల్, దాన్ని ఎక్కువ ఆయన తీసుకొచ్చాడు. సో కమింగ్ ఇన్ టు ద లెసన్, up to now introduction of Gandhi, and now we are entering into the lesson. I was elected to the executive committee of the Vegetarian Society. So Gandhi entered into London. There is a society called Vegetarian Society, the people who take vegetarian diet. So there is no non-veg in that. Non-vegetarian food వేరు, వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వేరు, మీ అందరికి తెలుసు. సో వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సొసైటీ ఫామ్ అయ్యారు. ఎక్కడ? లండన్లో. ఆ సొసైటీలో గాంధీ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, అంటే ఆ సొసైటీకి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ చేసుకొని దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దట్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. ఆ వర్కింగ్ కమిటీలో హీ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్. Gandhi has become an executive member of the Vegetarian Society, and it made a point to attend every one of its meeting. So ఖచ్చితంగా ఆ మీటింగ్స్ అన్నిటికీ కూడా it's a point to attend. So they have to attend that meeting. But I always felt tongue tied. It is a phrase. But I always felt tongue tied. ఎప్పుడు కూడా మాట వచ్చేది కాదు. మీటింగ్కి అయితే వెళ్ళేవాడు కానీ నాలుక కట్టేసినట్టుగా అయిపోయేదండి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్, టంగ్ టైడ్. మాటలు వచ్చేవి కావు. మీటింగ్లో వెళ్ళి కూర్చునేవాడు, మాట్లాడేవాడు కాదు. డాక్టర్ ఓల్ఫీల్డ్ అనే ఆయన వెజిటేరియన్ సొసైటీ మెంబర్. డాక్టర్ ఓల్ఫీల్డ్ వన్స్ సెడ్ టు మీ, యూ టాక్ టు మీ క్వైట్ ఆల్ రైట్, బట్ వై దే నెవర్ ఓపెన్ యువర్ లిప్స్ అట్ ఎ కమిటీ మీటింగ్?
నాతో చక్కగానే మాట్లాడుతున్నావు, యూ టాక్ టు మీ క్వైట్ ఆల్ రైట్, బట్ వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యు నెవర్ ఓపెన్ యువర్ లిప్స్ అట్ ఎ కమిటీ మీటింగ్? కమిటీ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడవేంటి అని డాక్టర్ ఓల్ఫీల్డ్ అని ఆయన గాంధీ గారిని క్వశ్చన్ చేశాడు. యు ఆర్ ఏ డ్రోన్, ఐ అప్రిషియేటెడ్ దట్ బ్యాంటర్. బ్యాంటర్ మీన్స్ డ్రోన్ అంటే ఐడ్లర్, బీయింగ్ లేజీ పర్సన్. సో ఆయన ఏం చేశాడు, యు ఆర్ ఏ డ్రోన్ అనే ఆ పదం అతనికి, ఐ గేవ్ ఇట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్, మోకరీ, టీజింగ్, అది అతనికి ఎక్కిరించినట్టుగా అయింది గాంధీ గారికి. సో ద బీస్ ఆర్ ఎవర్ బిజీ, ద డ్రోన్ ఈజ్ ఏ థరో ఐడ్లర్. సో డ్రోన్ అంటే ఇక్కడ తను గాంధీ గారు డ్రోన్ అని చెప్పి ఓల్ఫీల్డ్ ఎక్కిరించాడు. సో దానికి గాంధీ ఏమంటున్నాడు, అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ a little curious that whilst others expressed their opinions at these meetings, I sat quite silent. సో గాంధీకి అది యాక్సెప్ట్ చేయాలనిపించింది, ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ ఈజ్ టాకింగ్ దేర్, everyone is expressing their opinions on the meeting, but except this one. So I sat quite silent. So I am a drone, he thought of. So the bees are ever busy, but the drone is always silent. So just like drone, I became. So Gandhi felt that it is a teasing, it is a mockery. Mockery means ekkirinchinnattuga anpinchindi. Not that I never felt tempted to speak. అతనికి మాట్లాడాలనే లేక కాదు, మాట్లాడాలనే టెంప్టేషన్, తనకి కూడా టెంప్టింగ్ ఉండేది, అది మాట్లాడాలనే కోరిక అతనికి కూడా బలంగా ఉండేది. బట్ ఐ వాజ్ అట్ ఎ లాస్ టు నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్. నాకుగా నేను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలో నాకు రాదు, చేత కాదు అని గాంధీ అనుకునేవాడట. ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అపియర్డ్ టు మీ to be more informed than I. సో మిగిలిన మీటింగ్లో అందరికీ కూడా ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అపియర్ టు మీ టు బి మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దాన్ ఐ. నా దగ్గర కన్నా వాళ్ళందరి దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందేమో, వాళ్ళందరూ మాట్లాడగలుగుతున్నారు, నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను, నాకేమీ తెలియదు అని అనుకునేవాళ్ళట. దెన్ ఇట్ ఆఫెన్ హ్యాపెన్ దట్ జస్ట్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ మస్టర్డ్ అప్ కరేజ్ టు స్పీక్, తనకి తానే ఎనర్జీ తెచ్చుకొని ఎలా అయినా మాట్లాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎ ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ వుడ్ బి స్టార్టెడ్. ఖచ్చితంగా తను ఇంకా ఆ మోటివేషన్ తీసుకొని మాట్లాడాలి అనుకునే లోపు ఏమైపోయేది, ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్, ఇంకో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసేది మీటింగ్లో. దిస్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. ఇలా మాట్లాడాలి అనుకుంటూ ఉండగానే రోజులన్నీ గడిచిపోవడం, వెంటనే తను మాట్లాడాలనుకున్న కాన్సెప్ట్ పోయి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఎరేజ్ అవ్వడం, అలాగా అన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి గాంధీ గారు. తర్వాత ఏమైందో చూడండి. మీన్ టైం అలా జరుగుతుండగానే ఎ సీరియస్ క్వశ్చన్ కేమ్ అప్ ఫర్ డిస్కషన్. వెజిటేరియన్ సొసైటీ కమిటీలో దాంట్లో ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ అరైజ్ అయ్యింది. అదేంటో చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్. I thought it wrong to be absent and felt it cowardice to register a silent vote. COWARDIC, note down. All of you students, all of you note down. COWARDIC, cowardice. అంటే గనక పిరికితనం. I thought it wrong to be absent. ఆ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది తప్పు, ఒకటి. రెండు, ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ కవర్డేజ్ టు రిజిస్టర్ ఎ సైలెంట్ ఓట్. తన ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా సైలెంట్గా ఒక ఓటు వేయడం అనేది కూడా తప్పు అని అనిపించింది తనకి. ద డిస్కషన్ అరోజ్ సమ్ వాట్ ఇన్ దిస్ వైస్. ఎలా ఉందో చూడండి ఆ డిస్కషన్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాజ్ మిస్టర్ హిల్స్, ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ద థేమ్స్ ఐరన్ వర్క్స్. థేమ్స్ అంటే it is the name of a river. How the river Godavari for us, it is the Thames for London. Thames Iron Works అనేది ఆయన merchant, iron works merchant అన్నమాట ఆయన. So he is the president of the society, he is the financial assistance. అతనే ఈ మిస్టర్ హిల్సే
proprietor of the Thames Iron Works. He is the main financial assistant to the society. He was a Puritan. Puritan అంటే చూడండి అమ్మ, Puritan అనేది ఏంటంటే దే ఫాలో అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్. బైబిల్లో ఏ రూల్స్ అయితే చెప్తారో మనుషులు ఇలా బ్రతకాలి అలా బ్రతకాలి, ఈ రూల్స్ అని ఫ్రేమ్ చేస్తారో అవే రూల్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళని ప్యూరిటన్స్ అంటారు. దేర్ ఆర్ మెనీ. ఈ క్రిస్టియానిటీలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ప్యూరిటన్స్, యాంటీ ప్యూరిటన్స్, క్యాథలిక్స్, రోమన్ క్యాథలిక్స్, అలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మనకు అన్నీ తెలియదు. కానీ బట్ మిస్టర్ హిల్స్ అనే ఆయన మాత్రం ప్యూరిటన్. సో హీ ఫాలో ద రూల్స్ అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్. బైబిల్లో ఏ రూల్స్ అయితే చెప్పారో అవే రూల్స్ని ఆయన ఫాలో అవుతాడు. It may be said that the existence of the society depended practically on his financial assistance. ఒక విధంగా మిస్టర్ హిల్స్ ఆయన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వల్లే ఈ సొసైటీ నడుస్తుంది. ఏ సొసైటీ? వెజిటేరియన్ సొసైటీ. Many members of the committee were more or less his proteges. So ఆయన followers, proteges means followers. All the people, almost all the people were the proteges of Mr. Hills. డాక్టర్ ఆలిన్సన్ ఇంకొక ఆయన అనమాట. ఇప్పుడు మిస్టర్ హిల్స్ ఎలా ఆయన ప్రెసిడెంట్, అలాగే దాంట్లో ఒక మెంబరు ఆలిన్సన్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ ఫేమ్ వాజ్ ఆల్సో ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కమిటీ. సో ఆలిన్సన్ వాజ్ ఆల్సో ఏ వెజిటేరియన్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ. Allinson fame was also a member of the committee. He was an advocate of the then new birth control movement. He was an advocate of the then new birth control movement. New birth control movement అనేది 1920s లోనే వచ్చింది. So in the olden days, our grandfathers, they are sisters and brothers, all 14, 15 members like that. They don't have the birth control movement. So it is a new arrival. The method is a new arrival to have a birth control movement. According to the Bible, a child is the gift of a God. There is no control for the birth. According to the Bible, a child is a gift of God. So one should not control the birth. Birth of a child should not be controlled at that time. So it was exactly being followed by Mr. Hills, but Allinson is anti to that. So he is following the new birth control movement and preaching its methods among the working classes. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆలిన్సన్? వర్కింగ్ క్లాస్ అందరు పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్ మంచిది, ఇలా చెయ్యండి అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ యువర్ పెట్టి లైఫ్, యూ కుడ్ ఎంజాయబుల్ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్. సో బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్ ఉండడం మంచిది అని ఆలిన్సన్ చెప్తున్నాడు. మిస్టర్ హిల్స్ రిగార్డెడ్ దీస్ మెథడ్ యాజ్ కట్టింగ్ అట్ ద రూట్ ఆఫ్ ద morals. So morality was taught by Bible. So what Hills felt, these methods, what methods? Birth control movement practicing method is cutting at the root of the morals. So బైబిల్ చెప్పే మొరాలిటీని రూట్స్ నుంచి కట్ చేస్తున్నాడు ఆలిన్సన్ అనే ఒక ఐడియాకి వస్తాడు మిస్టర్ హిల్స్. He thought that the vegetarian society had for its object not only dietic but also moral reform. మిస్టర్ హిల్స్ ఏమంటున్నాడు? డైటిక్ మెథడ్సే కాకుండా వెజిటేరియన్ సొసైటీలో మోరల్ రిఫార్మ్స్, ఫార్మ్ అంటే ఏంటి? ఒక రూపంలో ఉన్నది, రీఫార్మ్ ఇంకొక రూపంలోకి తీసుకురావడం. సో వెజిటేరియన్ సొసైటీకి డైటిక్ రెస్ట్రిక్షన్సే కాకుండా మోరల్ రిఫార్మ్స్ కూడా చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది అని చెప్పి హిల్స్ అంటాడు. And that a man of Dr. Allinson anti-Puritanic views should not be allowed to remain in the society. Mr. Hills అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆలిన్సన్ యాంటీ ప్యూరిటానిక్ వ్యూస్తో ఉన్నాడు, ఇతన్ని సొసైటీలోకి ఉంచకూడదు, ఇతన్ని వెజిటేరియన్ సొసైటీలో ఉండనివ్వకూడదు అనుకుంటాడు. Mr. Hill's view regarding the exclusion of anti-Puritans from the society was personal to him. సో మిస్టర్ హిల్స్
అలా అతను యాంటీ ప్యూరిటన్ అనుకున్నది అతని పర్సనల్, అంతేగాని వెజిటేరియన్ సొసైటీలోకి సంబంధం లేదు అని గాంధీ అనుకుంటాడు. అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద డిక్లేర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో వెజిటేరియన్ సొసైటీ ఏంటి? దే ఓన్లీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ద వెజిటేరియనిజం, which was simply the promotion of the vegetarianism and not of any system of morality. దానికి మొరాలిటీతో సంబంధం లేదు అని గాంధీ గారి అభిప్రాయం. He want to tell that, he want to express that there is no any system of morality related to the vegetarianism. This he want to express. But what happened, you see? I therefore held that any vegetarian could be a member of the society irrespective of his views on other morals. So Gandhi want to express that any vegetarian could be a member of this society irrespective, సంబంధం లేకుండా, of his views on other morals. There is no need to have their morals to be bothered. So there is no need to have the irrespective of their morals. So next we will continue the lesson. This is for today's class. Now you go to the exercises. So what is meant by an idler? A lazy person. Dietic, concern to nutrition. Diet తీసుకోవాలి ఇలా అంటారు, దాన్ని డైటిక్ adjective. Ascertained means assumed. Assume అంటే అనుకోవడం, ఊహించడం. Hailed, to greet enthusiastically. Hail, హాయ్ అని అలా పిలుస్తారు అనుకోండి, దాన్ని హెయిల్డ్ అంటారు. హలో, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ అంటారు కదా, దాన్ని హెయిలింగ్. ఇలా చెయ్యి ఊపడం, హాయ్ అనడం, దాన్ని హెయిలింగ్ అంటారు. రిడిక్యులస్, ఎక్కిరించడం, నవ్వేటట్టుగా చేయడాన్ని లాఫబుల్, మేకింగ్ లాఫబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ రిడిక్యులస్. కాన్స్టిట్యూషనల్, కదలకుండా అలాగా కాన్స్టెంట్గా అలా ఉండిపోవడం. ఇన్హెరెంట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అంటే మన గుణం లోపల ఉండిపోయేది అనమాట, కదలకుండా ఉండిపోయేదాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్. రెస్ట్రైనింగ్ మీన్స్ కట్ చేయడం, టు కీప్ ఇన్ చెక్. మిస్ హ్యాప్, అనుకోకుండా జరిగేవి. అన్ఫార్చునేట్ ఇన్స్టెన్స్, మిస్ హ్యాప్ మీన్స్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్స్టెన్స్. ఎగ్జాజరేట్ అంటే చిన్నదాన్ని పెద్దది చేసి చెప్పడం. ఇంత అయింది అంటే ఇంకా ఎక్కువ చేసి చూపించడాన్ని. ప్రైజ్ ఎక్సెసివ్లీ, ఎగ్జాజరేట్ చేసి చూపించడం అంటే కనుక చిన్నదాన్ని పెద్ద చేయడం. ప్రైజ్ ఎక్సెసివ్లీ, ఎక్కువగా ప్రే చేయడం. గ్యాదర్ మీన్స్ అసెంబుల్, ఒక దగ్గర చేర్చడాన్ని గ్యాదర్ అంటారు, ఇఫ్ నాట్ అసెంబుల్. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ కాలమ్ ఏ విత్ ద సినానిమ్స్ ఇన్ కాలమ్ బి. సినానిమ్ అంటే ఈక్వల్ మీనింగ్. So first one I am doing to you. See, deteriorate అంటే కనుక దిగజారిపోవడం. So then correct first one is unsuccessful. It is as it is. Deteriorate means the meaning unsuccessful. One is one only. And second one also I will do for you, but you have to do the remaining. Gather means assemble. Gather means assemble. The remaining you have to do for yourself. Make it and submit the assignment. All of you by heart the above meanings and match the synonyms and submit the assignment. The meaning I will ask you in the next class. Sure, I am going to ask you in the next class the meanings which I have already given after completing the class. Take care of your health. Be cautious.